हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ। आज होची जनवरी मास 30 तारिख शुक्रवार। चलंतु आजिर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपण माने जदि एही चैनल को नुआ आछंती चैनल को सब्सक्राइब करि पाखरे आस्थिबा बेल आइकन को क्लिक करि दियंतु। चलंतु आ देरी न करि आजिर किछि मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिकार प्रथम खबर, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुआरी रे उपस्थापन करिबाकू जाउथिबा बजेट 2026 रे कृषकक ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସରକାର କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କେସିସି ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଋଣ ସୀମାକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ାଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହାର ଲାଭ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 7.75 କୋଟି କୃଷକ ପାଇବେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଋଣ ପ୍ରବାହ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବଭେନ୍ସନ ସ୍କିମକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା पर्यंत ऋण नेउथिबा कृषकंकु 1.5% सुध रिहाती मिलिबो बोली मध्य सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, सुप्रीम कोर्ट नुआ यूजीसी नियम को चैलेंज करी आज अर्थात जनवरी 30 रे आवेदन गुडिकर शुणाणी करी स्थगितादेश जारी करिसंती। शुणाणी समय रे मुख्य विचारपति सूर्यकांत मंतव्य देइथिले जे आमकु एक जातिहीन समाज आडकु जिबाकू पड़िबो। आवेदनकारीक वकील कहिथिले संविधान समस्तंकु सुरक्षा दिए, समस्त नागरिकंकु सुरक्षा देवा उचित, किंतु नुआ नियम द्वंद्वपूर्ण एवं समाज रे भेदभाव सृष्टि करुछि। यह केवल ओबीसी, एससी एवं एसटी कथा कुहे। आवेदनकारी वकील जुक्ति दर्शाइथिले जे नियम 3 पूर्वरु भेदभाव को परिभाषित करिताए। 3C रो आवश्यकता कोन? यह समाज रे भेदभाव सृष्टि करे। वकील कहिथिले मु केवल नुआ नियम गुडिक धारा 14 समानतार अधिकार अनुଯାୟୀ अछि कि नाही देखुछि। सुप्रीम कोर्ट नुआ यूजीसी नियम उपरे स्थगितादेश बा रॉक जारी करिसंती। सुप्रीम कोर्ट निर्देश देइसंती जे 2012 नियम कार्यकारी 19 मार्च 2026 सुधा केंद्र सरकारंक ठारो जवाब मागिछंती। परवर्ती शुणाणी मार्च 19 रे हेबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, सिलिंडर कहिबा मात्रे आखि आगकु आसे लाल रंग। वर्ष वर्ष धरी भारतीयंक रसोई घरे गुरुत्व बहन करुथिला लुहार तयारी लाल रंगर एलपीजी सिलिंडर। किंतु एही लाल एलपीजी सिलिंडर रे कणकी लागिबा एवं लीकेज हेबा द्वारा सुरक्षा प्रति विपद सृष्टि होउथिला। अग्निकांड घटिले उच्च बंतीर्ण चाप जोगु लुहा सिलिंडर गुडिक विस्फोरण करे। केंद्र पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा गोवा रे अनुष्ठानिक भाव एक नुआ सिलिंडर लॉन्च करिसंती, जहा एचडीपी रे तयारी एक सिलिंडर और यह खूब शीघ्र भारतीयंक रसोई घरे लाल एलपीजी सिलिंडर रो स्थान नेबो बोली कुहा जाउची। सुरक्षा दृष्टिरु मेटाल सिलिंडर पई परीक्षा चाप मूलतः 80 किलोग्राम, अन्यपटे एही नुआ सिलिंडर टी 120 किलोग्राम पई डिजाइन करा जायछि। एहा व्यतीत जते बेले बाहरु निया आसे लुहा एलपीजी सिलिंडर भितरे चाप बढ़ी जाए, फଳରେ ଏହା ब्लास्ट हुए। किंतु लाइट सिलिंडर क्षेत्र रे ଏହା 120 किलोग्राम चाप पाई डिजाइन करा जायछि। जदि बाहर निया आसे तेबे एहार एचडीपी अंश तरड़ी जाए एवं एलपीजी लीक हेबा आरंभ करिवो एवं एहा फाटिबो नाही बोली पांडियान कहिसंती। परवर्ती खबर, उपकूल ओडिसार शीत अपसारित हेउथिबा बेले राति तापमात्रा स्वाभाविक रहिछि। तेबे केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, चांदबाली, बालेश्वर और गोपालपुर आदि अंचल रे राति तापमात्रा स्वाभाविक ठारो 1 रु 1.5 डिग्री कम रहिछि। अन्यपटे पश्चिम ओडिसा रे भी शीत कमिबारे लागिछि। तेबे अभ्यंतर ओडिसा रे किछि स्थान रे राति पारद स्तर 10 डिग्री तळकु रहिछि। एथिरे खोर्धा जिल्ला रे गतकाली राति रे और आज सकाळु घन कुहुडी देखा जाइथिबा बेले एठारे दृश्यमान दूरता 200 मीटर रु कम रहिथिला। सेही भଳି पारादीप और भवानीपाटणा रे मध्यम धरणर कुहुडी एवं भुवनेश्वर, बारिपदा, झारसुगुड़ा और राउरकेला रे हल्का कुहुडी देखा जाइछि एवं आसंता काली राज्य रे तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री बढ़ी पारे बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, नुआ मास आरंभ हेबो। या सहित दैनंदिन जीवन सह जड़ित अनेक गुरुत्वपूर्ण नियम परिवर्तन हेबाकू जाउछि। फेब्रुआरी 1 रु फास्टैग, जमी पंजीकरण, बैंकिंग एवं जांच सहित जड़ित सिस्टम रे बड़ परिवर्तन हेबो। यह सीधा सड़क जानवाहन चालक एवं संपत्ति क्रेता को प्रभावित करिवो। एही नियम गुडी को बुझिबारे एवं समय मध्य आवश्यक कार्य गुडी को समाप्त करिबारे विफल हेले परे समस्या सृष्टि होई पारे बोली कुहा जाउछि। तेणु फेब्रुआरी 1 रु कोन परिवर्तन हेउछि एवं केउ कार्य गुडी को तुरंत समाधान करिबा आवश्यक ताहा जानि रखंतु। भारतीय जातीय राजपथ प्राधिकरण फास्टैग सहित जड़ित नॉन इयर वेहिकल प्रक्रिया को संपूर्ण भाव में समाप्त करने को निष्पत्ति नेइछि। फेब्रुआरी 1 रु फास्टैग एक्टिव पर कोनोसी केवाईवी जांच आवश्यक हेबो नाही। टैग जारी करिबा पूर्वरु समस्त जानवाहन संबंधी जांच समाप्त करिबा पई बैंक गुडीको एबे संपूर्ण भाव में दायी रहिबे। पूर्वरु फास्टैग सहित सज्जित जान गुडीको आउ नियमित केवाईवी प्रक्रिया
ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଟ୍ୟାଗ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ନ ହେଲେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅପବ୍ୟବହାର, ହଜିଯାଇଥିବା ଟ୍ୟାଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ହିଁ ପୁନଃଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କିଛି ସହରରେ ଏହି ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ତେଲର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ତୈଳ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ନୂଆ ଦର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 60 ପଇସା ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦର ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ବେଳକୁ ଯଦି 2ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହେବେ। ଏହି ଆଧାରରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଦେଇଥିବା ଆଦେଶକୁ ହାଇକୋର୍ଟ କାଏମ କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ବଢିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିବା ଅବସରରେ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଭି ନରସିଂହ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାମଲାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପାଢୀ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କର 2ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ କରି ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ସରପଞ୍ଚ ପଦରୁ ରୁଦ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ବାଦ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଏହି ପଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ମତ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଏହି କିସ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରାୟତଃ ଏହାର କାରଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର EKYC ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବାରେ ବିଫଳତା, ଭୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଭୁଲ ନାମ କିମ୍ବା FC କୋଡ୍ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟର ବିଫଳତା ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମି ରେକର୍ଡ ଅପଡେଟ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯାଇପାରେ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଚାଷୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଏ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତି ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ବାଦ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଠିକ ସମୟରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିବାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର 5ଟି ସ୍କୁଲକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାପରେ ସ୍କୁଲ ପରିସର ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାଣ୍ଟର ଲାରେଟୋ କନଭେଣ୍ଟ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାର୍କର ଡନ୍ ବସ୍କୋ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ନିକେତନ ଏବଂ ଦ୍ୱାରକାର କାର୍ମେଲ କନଭେଣ୍ଟକୁ ଧମକ ମିଳିଛି। ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏକ ବୋମା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସମଗ୍ର କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି। ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ମେସେଜରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା ଯେ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରୋଟୋକଲ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲ ପରିସର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ଏବଂ କୁକୁର ଦଳ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଧମକର ଉତ୍ସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ମଣ୍ଡି ଟେନସନ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଟୋକନ ବଣ୍ଟନ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଟାର୍ଗେଟ ଲିମିଟ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ଧାନ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇଜମ୍ପ ମାରିଲା ସୁନା, ଆହୁରି ବଢିଲା ହଳଦିଆ ଧାତୁର ଚମକ। ଏକାଥରକେ 11,770 ଟଙ୍କା ବଢିଲା। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,78,850 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10,800 ଟଙ୍କା ବଢିଛି। 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,63,950 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ସୁନା ଦର ହାଇଜମ୍ପ ମାରି
ମାରିଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସହରରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୂପା ଦର କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 4 ଲକ୍ଷ ପାର କରିଛି। ସେହିପରି 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,80,000 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।